يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الساهد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التاكي الجواد يا ابن رسول الله الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند
وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا توجهنا واستصفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر
يا محمد بن علي أيها التاكي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزاكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله على النبي عليه الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولا تدرهم يا واسع الحسن والخلفاء الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا بنا رسول الله يا حجة الله على خلقه
يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستسمعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فخري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين على النبي وآله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجههم وجههم ونذرهم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين على النبي عليه الصلوات اللهم صل على محمد
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل ركوب ونذرهم. Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin wa ibna Sayyidil Wasiyin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin. Assalamu alayka ya Zahrallahi wa ibnatari wal witral mautur. Assalamu alayka wa ala al-arwahi allati halat bifinaik. Alaikum minni jami'an salamullahi abadan ma bagitu wa bagiyal lailu wan nahar. Ya Aba Abdillah, laqad adumatil raziyah wa jallat wa adumatil musibatu bika alaina wa ala jami'i ahli al-islam wa jallat wa adumat musibatuka fis samawat ala jami'i ahli samawat. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. Baritu ilallah wa ilaikum minhum wa min asyaihim wa adba'ihim wa awliyaihim. Ya Aba Abdillah, inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yaumil qiyamah. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجانا. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمران.
ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتناقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أدغم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثاري مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتهم وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عدمها وعدم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض
اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرون وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم. ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة
ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dalam rangka menyatukan perasaan kita dengan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dalam rangka menyatukan perasaan kita dengan perasaan Abu Abdullah al-Husain alaihi salam. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat bahwasannya para pengikut Ahlul Bait, para Syiah adalah mereka yang bergembira dengan kegembiraan Ahlul Bait dan bersedih dengan kesedihan Ahlul Bait. Ikhwani wa akhwati, salah satu fase, salah satu tahapan di dalam kehidupan kita yang mana datangnya hal tersebut kepada kita merupakan suatu kepastian, suatu keniscayaan, yaitu al-maut, kematian. Tidak ada seorang pun yang berakal, baik itu orang mukmin atau orang kafir, bahkan orang yang tidak meyakini adanya Tuhan sekalipun, yang mengingkari kematian. Kematian adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasannya kematian bukan merupakan suatu ketiadaan, bukan merupakan suatu kebinasaan, melainkan kematian adalah perpindahan ruh kita dari alam dunia ke alam barzakh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh, alam barzakh, sampai hari mereka dibangkitkan. Kematian merupakan tahapan ketiga dari 4 tahapan kehidupan yang dilalui manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertama adalah hayatul ajinnah, kehidupan di dalam janin, kehidupan di dalam alam rahim, di mana saat kita berada di rahim ibu kita. Tahapan kedua adalah hayatud dunia, kehidupan yang sekarang kita berada di dalamnya, tempat di mana kita mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan. Dan juga dunia merupakan kesempatan yang paling berharga bagi kita untuk kita mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan akhirat kita yang panjang dan sangat berat. Tahapan ketiga adalah kehidupan barzakh, yang mana alam barzakh ini merupakan pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan tahapan keempat adalah kehidupan akhirat, yang mana setiap tahapan ini, setiap tahap dari 4 tahap tersebut
lebih luas daripada tahapan sebelumnya. Sebagai contoh, kehidupan di dalam rahim tidak lebih luas daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia lebih luas daripada kehidupan di alam janin. Demikian pula alam barzakh lebih luas daripada alam dunia, dan juga alam akhirat lebih luas daripada alam barzakh. Dengan kata lain, sebagaimana seorang janin, ia tidak mampu membayangkan betapa luasnya kehidupan akhirat. Kita pun saat ini tidak mampu kita membayangkan luasnya. Kita tidak mampu membayangkan hakikat dari kehidupan alam barzakh dan alam akhirat sebelum kita memasukinya. Ikhwani wa akhwati, kematian adalah sunnatullah, ketetapan dari Allah yang pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian merupakan kenyataan yang tidak mungkin bisa dihindarkan oleh siapapun. Bahkan jika orang tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan di dunia. Kemanapun kita berlari, dimanapun kita bersembunyi, kematian pasti akan menghampiri kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kemanapun kalian pergi, maka kematian pasti akan menjumpai kalian. Bahkan meskipun jika kalian berada di benteng yang kokoh, semua manusia pasti akan merasakan kematian. Bahkan termasuk para nabi. Jika ada orang yang berhak untuk mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, tentu itu dari kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau berkata, "Falau anna ahadan yajidu ilal baqa sullaman aw lidaf'il mauti sabila lakana dzalika Sulaiman ibn Daud alaihi salam alladzi sukhira lahu mulkul jinni wal insi ma'an nubuwati wa 'azimiz zulfah." Seandainya ada seseorang yang dapat menemukan cara untuk keabadian, seandainya ada seseorang yang menemukan cara untuk menuju keabadian, atau menemukan cara untuk menolak kematian, niscaya orang tersebut adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Mengapa demikian? Karena Nabi Sulaiman telah ditundukkan baginya kerajaan jin dan manusia. Artinya, meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang begitu besar, manusia dan jin tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, akan tetapi kematian tetap menghampiri Nabi Sulaiman. Dan setiap manusia akan menghadapi yang namanya kematian. Meskipun semua orang sepakat bahwasannya kematian pasti akan datang, akan tetapi bagaimana cara sebagian orang berbeda memandang kematian dengan sebagiannya yang lain. Ada orang-orang yang memandang bahwasannya kematian ini merupakan kebinasaan total, ketiadaan total, kehancuran total. Artinya tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Akan tetapi orang-orang mukmin memiliki pandangan yang berbeda tentang kematian. Orang-orang mukmin, sebagaimana yang disebutkan tadi, memandang kematian adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan akhirat. Sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Ayyuhan nas, inna khuliqna wa iyyakum lil baqa, la lil fana." Wahai manusia, sesungguhnya kita ini diciptakan untuk kekekalan, untuk kehidupan yang abadi, bukan untuk kehancuran, bukan untuk kebinasaan. Walakinnakum min darin ila darin tunqalun. Akan tetapi kalian ini hanya dipindahkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Artinya dari satu alam ke alam yang lain.
Dan juga Amirul Mukminin berkata, bagaimana seorang mukmin ini harus memandang kematian? Beliau berkata, bagi seorang mukmin, kematian itu laksana melepaskan pakaian yang kotor dan penuh kutu, serta melepaskan belenggu dan rantai yang mengikat tubuh kita, lalu mengganti hal semua tersebut dengan pakaian yang paling indah, pakaian yang paling harum, menaiki kendaraan yang paling nyaman, serta berpindah ke tempat tinggal yang paling menyenangkan. Sedangkan bagi orang kafir, kematian itu seperti melepaskan pakaian yang mewah, meninggalkan pakaian yang nyaman, kemudian diganti dengan pakaian yang paling kotor dan kasar, serta dipindahkan ke tempat tinggal yang paling menakutkan dan menuju azab yang paling pedih. Ini perbedaan orang mukmin dan orang kafir dalam kaitannya dengan kematian. Juga ada penjelasan dari Al-Imamul Baqir tentang apa itu sebenarnya kematian. Ketika ditanya oleh seseorang, ma huwal maut? Mal maut? Apa itu kematian? Al-Imamul Baqir menjawab, huwan naumul ladzi ya'tikum kulla lailah. Kematian itu adalah tidur, seperti tidur yang menghampiri kita setiap malam. Illa annahu tawilun muddatu. Hanya saja kematian yang ini, tidur yang ini, waktunya panjang. La yuntabahu minhu ila yaumil qiyamah. Kita tidak akan bangun dari tidur itu hingga hari kiamat. Ini merupakan kematian. Sebagaimana kalau kita ini sudah beraktivitas seharian, kita lelah beraktivitas seharian, kita ini rindu akan yang namanya tidur, istirahat. Demikian pula kematian. Hanya saja bagaimana kita mempersiapkan tempat peristirahatan kita. Apakah kita ingin menjadikan tempat peristirahatan kita ini tempat yang nyaman, atau kita jadikan tempat peristirahatan kita ini tempat yang menyiksa, tempat yang penuh duri? Itu tergantung kita ingin menjadikan tempat peristirahatan kita ini bagaimana. Tentunya kalau kita ingin menjadikan tempat peristirahatan kita tempat yang nyaman dengan ketakwaan dan perbuatan-perbuatan amal-amal soleh. Kemudian apa yang menyebabkan seseorang ini takut dengan kematian? Apa penyebab orang takut terhadap kematian? Tentu ini hal yang manusiawi, takut akan kematian. Tapi apa penyebab orang takut kepada kematian? Yang pertama, dha'ful iman, lemahnya iman, lemahnya keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Mungkin kita tergolong orang-orang mukmin, kita mengimani kehidupan setelah kematian. Akan tetapi seringkali mungkin keyakinan kita tentang kehidupan setelah kematian ini tidak benar-benar kita meyakininya. Keyakinan kita tidak 100% terhadap kehidupan setelah kematian. Dan ini merupakan faktor yang menyebabkan kita takut akan kematian. Namun jika seseorang itu benar-benar meyakini perkataan Ar-Rasul, di mana Ar-Rasul berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Serta kita meyakini bahwasannya tubuh ini adalah penjara bagi roh kita. Tubuh ini bagaikan dinding yang menghalangi kebebasan roh kita. Maka kalau kita meyakini yang demikian, kita tidak akan takut dengan yang namanya kematian. Tentu pada saat yang sama kita menghargai kehidupan dan kita menjalani kehidupan ini untuk menuju kesempurnaan jiwa. Penyebab selanjutnya mengapa kita kerap kali takut akan yang namanya kematian adalah at-ta'alluq bid-dunya. Keterikatan kita kepada dunia. Kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia. Sehingga kita
takut untuk meninggalkan kekasih kita yang bernama dunia. Kita takut untuk meninggalkan apa-apa yang kita miliki dari dunia, berupa harta, keturunan, dan apapun. Salah seorang sahabat Ar-Rasul dan juga sahabat setia Al-Imam Ali, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, pernah ditanya oleh seseorang tersebut berkata, "Mengapa aku takut akan kematian?" Lalu Abu Dzar berkata, "Li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah." Mengapa aku takut mati? Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, itu karena kalian ini memakmurkan, memperindah dunia kalian, serta merusak akhirat kalian. Menghancurkan akhirat kalian. Fatakrahuna an tantaqilu min umran ila kharab. Maka karena itu kalian benci, tidak suka untuk berpindah dari tempat yang makmur, yang indah, menuju tempat yang rusak. Kalau kita ini memperindah dunia kita, lalu kita merusak akhirat kita dengan amal perbuatan kita, tentu kita saat kita dipindahkan dari satu alam ke alam ini, kita tidak akan suka untuk berpindah dari dunia yang telah indah dan ke akhirat yang telah kita rusak sendiri. Kemudian penyebab mengapa kita takut akan yang namanya kematian adalah adzunub wal ma'asi, karena begitu banyaknya dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Salah satu faktor mengapa kita takut kematian adalah karena dosa-dosa dan maksiat atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sebenarnya ketakutan ini bukan semata-mata takut kematian, tapi sesungguhnya kita takut apa yang akan kita hadapi setelah kematian, terutama yang namanya hari perhitungan. Karena kita menyadari bahwasannya orang-orang yang sering berbuat dosa dan berbuat maksiat, mereka menyadari bahwasannya dosa-dosa mereka begitu banyak. Perbuatan-perbuatan maksiat mereka sangat banyak. Kewajiban-kewajiban mereka tinggalkan. Hak-hak manusia mereka tidak tunaikan. Mereka menyadari itu, sehingga karena kesadaran mereka akan hal tersebut, mereka tidak siap untuk bertemu Allah. Mereka takut dengan apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Maka dari itu, dunia ini harus kita jadikan tempat untuk kita mempersiapkan bekal kita menuju akhirat kita. Kita harus memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan akhirat yang begitu panjang dan begitu melelahkan, begitu berat. Pertanyaannya, bekal apa yang terbaik untuk kita bawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian, bawalah kalian bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Yaitu kita mengikuti, melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan kita menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian ikhwani wa akhwati, tentang kematian ini kita ingin melihat kematian dari sudut pandang para pahlawan Karbala. Kita ingin melihat kematian dari sudut pandang para kesatria-kesatria Karbala, para syuhada Karbala. Bagaimana mereka ini, Al-Husain serta para keluarganya dan para pengikut setianya, bagaimana mereka ini memandang kematian. Al-Qasim, putra Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba, ketika ia hendak meminta izin kepada pamannya Al-Imamul Husain untuk berperang di medan Karbala, Al-Imamul Husain tidak mengizinkan. Al-Imamul Husain tidak mengizinkan. Akan tetapi Al-Qasim terus mendesak pamannya ini. Al-Qasim terus mendesak Al-Imamul Husain. Bahkan berkata bahwasannya ayahnya Al-Imamul Hasan berwasiat untuk menolong pamannya Al-Imamul Husain, untuk membela pamannya Al-Imamul Husain.
Sehingga Al-Imamul Husain mengizinkan Al-Qasim. Kemudian Al-Imamul Husain bertanya kepada Al-Qasim. Apa yang ditanyakan Al-Imamul Husain kepada Al-Qasim? Ya bunai, kaifal maut indak? Wahai putraku, bagaimana pendapatmu ini tentang kematian? Kita ingin belajar bagaimana mereka ini memandang kematian. Apa pendapat Al-Qasim tentang kematian? Al-Qasim menjawab, ya ahla minal asal. Ya ahla minal asal. Wahai pamanku, kematian ini bagiku lebih manis daripada madu. Ini pandangan para kesatria, para pahlawan Karbala tentang kematian. Yaitu kematian dianggap lebih manis daripada madu. Mengapa Al-Imamul Husain serta keluarganya dan para sahabat setianya yang membela Al-Husain, mereka itu tersenyum lebar dalam menghadapi kematian? Mengapa mereka ini tidak takut terhadap pedang-pedang yang terhunus? Mereka ini tidak takut terhadap tombak-tombak, tidak takut terhadap anak panah. Jawabannya adalah karena mereka menganggap hal tersebut, kematian ini, mereka menganggap kematian sebagai jembatan untuk liqa'ullah, jembatan untuk bertemu dengan Allah, sang kekasih sejati. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta, ingin untuk berjumpa dengannya. Dikisahkan ketika Allah hendak mewafatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, malaikat maut datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, apakah engkau pemberi kabar kematian kepadaku? Lalu malaikat menjawab, ya benar wahai Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih mematikan kekasihnya? Apakah engkau pernah melihat seorang kekasih mematikan seorang kekasihnya? Lalu sontak malaikat maut ini kembali kepada Allah. Lalu Allah berkata, wahai malaikat maut, kembalilah kepadanya dan katakan, pernahkah engkau melihat seorang kekasih tidak ingin berjumpa kekasihnya? Innal habib yuhibbu liqa'a habibih. Sesungguhnya seorang kekasih cinta, rindu untuk berjumpa dengan kekasihnya. Demikian pula Al-Husain serta para keluarganya dan para sahabatnya. Mereka ini orang-orang yang merindukan untuk berjumpa dengan Allah, liqa'ullah, berjumpa dengan sang kekasih sejati. Sebagaimana Al-Imamul Husain pernah berkata di hadapan para keluarga dan para sahabatnya, Al-Imamul Husain berkata, "Sabron baniyal kiram. Famal maut illa qantaratun ya'buru bikum 'anil bu'si wad-dharra ila al-jinanil wasi'ah wan na'imid da'imah." Bersabarlah wahai putra-putra yang mulia. Sesungguhnya kematian hanyalah sebuah jembatan yang mengantarkan kalian dari kesengsaraan dan penderitaan menuju surga-surga yang luas dan kenikmatan yang abadi. Dan Al-Imamul Husain pernah berkata, inni la aral mauta illa sa'adah wal hayata ma'adh dhalimina illa barama. Aku tidak melihat kematian ini kecuali sebagai suatu kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang zalim sebagai kehinaan. Disebutkan bahwasannya di dalam tragedi Karbala ini, ketika situasi dan kondisi semakin susah dan semakin berat, Al-Imamul Husain ini menghadapi kondisi yang semakin susah itu, wajahnya berseri-seri, wajahnya semakin bercahaya, semakin nampak kebahagiaan di wajah Al-Imamul Husain. Setiap kali semakin susah kondisi dan keadaan, maka kondisi Al-Imamul Husain pun semakin
berseri-seri, semakin bahagia. Seakan-akan Al-Imamul Husain menyambut kematian itu dengan kebahagiaan. Juga Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika Al-Imam Ali Zainal Abidin berada di dalam istana Ibnu Ziyad, dan Ibnu Ziyad mengancam Al-Imam Ali Zainal Abidin untuk dibunuh, mengancam dengan kematian. Apa jawaban dari Al-Imam Ali Zainal Abidin? Abil mauti tuhaddiduni ya bnat tulaqa. Apakah engkau menakut-nakuti aku dengan kematian, wahai putra orang-orang yang dibebaskan? Al-mautu lana ada. Sesungguhnya kematian bagi kami ini adalah sesuatu yang biasa. Wa karamatuna minallahi syahadah. Dan kemuliaan di sisi kami, kemuliaan bagi kami adalah syahadah di jalan Allah. Mereka, Al-Imamul Husain serta para pengikutnya dan sahabatnya adalah orang-orang yang merindukan yang namanya syahadah, kesyahidan. Demikian pula kalau kita melihat orang-orang yang berjalan di atas manhajnya Al-Imamul Husain, orang-orang yang berada di poros perlawanan dalam melawan kezaliman, mereka bukan orang-orang yang takut kematian. Mereka bukan orang-orang yang takut sama namanya kematian. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang merindukan yang namanya syahadah, kesyahidan. Sebagaimana kalau kita melihat di kala Al-Imam As-Sayyid Asy-Syahid Ali Al-Khamenei ketika beliau mensolati jenazah Asy-Syahid Qasim Sulaimani, apa yang dikatakan Al-Imam Ali Al-Khamenei? Apa doa Al-Imam Ali Al-Khamenei di sholat jenazah tersebut? Beliau berdoa, warzuqna syahadata fi sabilika ya maulai. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa syahadah, kesyahidan di jalanmu. Demikianlah ikhwani wa akhwati, sesuatu yang perlu kita usahakan, perlu kita teladani dalam bagaimana kita memandang kematian. Tentu dengan kita selalu memperbaiki diri kita dengan ketakwaan dan menghiasi diri kita dengan amal-amal soleh. Dan yang terakhir, ikhwani wa akhwati, Al-Fakir ingin menyampaikan selama kita menyelenggarakan malam-malam Muharram ini, di mulai malam ke-1 hingga saat ini, jika ada perkataan atau apapun dari Al-Fakir yang kurang berkenan di hati antum semua, Al-Fakir ingin mengucapkan beribu-ribu minta maaf. Dan semoga dengan duduknya kita di majelis Husaini seperti ini, dengan kesedihan kita, dengan air mata yang kita teteskan untuk Abu Abdillah Al-Husain, semoga Al-Husain mencatat kita semua sebagai pengikutnya, sebagai pecintanya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Al-Imam Al-Husain di akhirat. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati hallat bifina'ik. Alaikum minna jami'an salamullahi abada. Ma bakina wa bakiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebentar.
النبي وآله صلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. غريب شهيد مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Ikhwan dan akhwat, para pecinta Al-Husain, marilah kita sama-sama mengenang kembali perjalanan hidup seorang yang meneguh cawan syahadah di padang Karbala. Dia gugur di medan perang bersama para syuhada Karbala yang telah berjuang dan mengorbankan jiwa mereka demi Al-Husain. Meskipun usianya masih belia, ia tetap mengorbankan dirinya untuk imam yang dicintainya. Usia tidak menghalanginya untuk maju ke medan perang. Ia dikenal sebagai seorang remaja rupawan yang memiliki keberanian dan jiwa berkorban. Ucapannya yang terkenal dan yang ditorehkan oleh sejarah, al-maut al-ahla minal asal, kematian lebih manis daripada madu. Dialah Qasim bin Hasan bin Ali alaihi salam. Pada malam Asyura, Imam Husain alaihi salam telah memberitahu para sahabatnya bahwa mereka besok akan syahid. Kalian semua besok akan terbunuh, ujar beliau. Saat itu Qasim bin Hasan al-Mujtaba alaihi salam datang menghampiri Imam Husain alaihi salam dan berkata, "Paman, apakah aku juga akan terbunuh?" Pertanyaan ini membuat sang imam terharu dan segera memeluk erat kemenakannya itu. Lalu bertanya, "Bagaimanakah menurutmu kematian itu?" Anak yang baru beranjak remaja itu menjawab, "Al-maut ahla minal asal." Kematian bagiku adalah lebih manis daripada madu. Mendengar jawaban ini, imam segera memberitahu, "Kamu akan terbunuh." Setelah terjadi bencana besar, dan bahkan Ali Asgar pun juga akan terbunuh. Pada hari Asyura, saat sudah mempersiapkan diri untuk berperang, Qasim pergi menghadap pamannya untuk mengajukan sebuah permohonan. "Paman, izinkan aku untuk ikut berperang," pintanya. Namun imam menjawab, "Kamu bagiku adalah cendera mata dari kakakku, maka bagaimana aku dapat merelakan kematianmu?" Sikap Imam Husain alaihi salam ini tidak memudarkan semangat Qasim. Dia tetap memohon lagi agar beliau membiarkannya.
bertempur melawan musuh. Namun Imam tetap menahan kepergian Qasim. Remaja tampan ini bersedih, termenung penuh duka cita. Qasim menangis terseduh-seduh, mengadahkan wajahnya ke langit seraya berkata, "Ayah, pamanku tidak sayang padaku. Kakek, pamanku tidak mengizinkanku untuk bertemu dengan nenekku Az-Zahra." Dengan berlinang air mata, Qasim mendatangi ibunya seraya berkata, "Ibu, Imam Husain telah membeda-bedakan aku dengan Ali Akbar. Imam alaihi salam telah mempersilahkan Ali Akbar untuk berperang, namun melarangku untuk ikut berperang. Imam Husain alaihi salam tidak akan membeda-bedakan dirimu dan Ali Akbar. Imam sungguh sayang denganmu, sebab engkau adalah amanat abangnya Al-Hasan alaihi salam. Imam alaihi salam tidak ingin melihatmu terluka. Jika engkau benar-benar ingin membantu pamanmu, ibu punya jalan keluarnya. Ibu teringat ayahmu Imam Hasan alaihi salam pernah menuliskan wasiat saat masih hidup." Ibu Qasim pun mengambilkan surat wasiat itu dan menyerahkannya pada Qasim. Jawab Ibu Qasim. Surat itu pun dibuka oleh Qasim dan dia dapati pesan ayahnya yang mengatakan, "Hai Qasim, aku berpesan kepadamu bahwa jika kamu mendapati pamanmu Husain di Karbala dalam keadaan terasing dan dikerumuni oleh musuh, maka janganlah kamu tinggalkan jihad dan jangan sampai kamu enggan mengorbankan jiwamu deminya." Qasim lalu membawa surat wasiat ayahnya itu kepada Imam Husain alaihi salam. Imam Husain alaihi salam saat menerima surat wasiat itu, seketika Imam alaihi salam mencium surat wasiat itu, sebab Imam mencium wangian kakaknya Al-Mujtaba alaihi salam dan menyaksikan ciri khas tulisan tangan kakak yang amat dicintainya itu. Imam alaihi salam bertanya kepada Qasim, "Duhai putraku, adakah sekarang kamu siap melangkah menuju kematian?" Qasim menjawab, "Entahlah paman, bagaimana aku harus pergi meninggalkanmu seorang diri tanpa pelindung dan kawan di antara sekian banyak musuh. Yang pasti jiwaku siap berkorban untuk jiwamu, diriku siap melindungi dirimu." Imam Husain alaihi salam akhirnya rela melepaskan Qasim berperang melawan musuh. Setelah menyerahkan sebilah pedang kepada Qasim, Imam pun melepas kepergiannya ke arah musuh yang tak sabar menanti korban-korban suci selanjutnya. Di medan pertempuran, Qasim, sang remaja suci itu, memandang tajam mata Umar bin Sa'ad, kemudian berkata, "Hai Umar, masihkah kamu tidak takut kepada Allah? Apakah kamu tetap saja mengabaikan hak Rasulullah? Lantas bagaimana kamu bisa mengaku sebagai seorang muslim, sementara kamu memblokir sungai Furat agar putra dan ahlul bait Rasul yang berteriak-teriak kehausan itu tidak dapat meneguk airnya?" Dengan angkuhnya Umar bin Sa'ad menjawab, "Aku hanya akan membiarkan kalian meminum air dari sungai Furat jika kalian menanggalkan sikap takabbur kalian." "Oh tidak, terima kasih, kami tidak akan meminumnya," jawab Qasim saat menatap wajah-wajah musuh yang berbaris di depannya. Putra Imam Hasan alaihi salam itu sempat mengucapkan sebuah syair tentang jiwanya yang tak kenal gentar itu. "Jika kalian belum mengenalku, maka ketahuilah bahwa akulah putra Al-Hasan, cucu Nabi Al-Mustafa, manusia kepercayaan Allah
Dan ini adalah Husain yang sedang menderita bagai tawanan yang disandera di tengah orang-orang. Meski usianya masih belia, Qasim akhirnya mementaskan kehebatan ilmu perang yang dikuasainya di atas medan pertempuran. Sejumlah musuh jatuh bergelimpangan setelah menikmati kerasnya sabetan pedang Qasim. Syekh Mufid dalam kitabnya Al-Irsyad meriwayatkan dari Hamid bin Muslim yang berkata, saat itu aku berada di tengah pasukan Ibnu Sa'ad. Aku menyaksikan seorang remaja belia yang wajahnya sangat rupawan dan bersinar bagai purnama. Dia mengenakan pakaian dan izar. Kakinya mengenakan sepasang sandal yang talis. Satu di antaranya sudah terputus. Menyaksikan remaja itu, Amr bin Sa'ad al-Izadi berkata, demi Allah, aku memperlakukannya dengan kasar dan membunuhnya. Aku berseru, subhanallah, apakah yang kamu katakan ini? Orang sebanyak itu dan kini sedang mengelilinginya itu sudah cukup untuk membantainya. Lantas untuk apa kamu mau ikutan menghabisinya? Saat aku masih berpikir demikian, seekor kuda tiba-tiba menerjang, kemudian disusul dengan hantaman pedang yang mengenai kepala anak yang sedang teraniaya itu. Kepalanya terkoyak sehingga Qasim tersungkur ke tanah dan berteriak, oh paman, aku haus, beri aku seteguk air minum. Imam Husain alaihi salam dari jauh mencoba memberinya semangat dan ketabahan hati. Sementara pasukan musuh terus menghubungi sambil menganiaya secara bertubi-tubi. Saat mereka hendak memenggal kepalanya, remaja belia itu merintih dan meminta diberi kesempatan untuk mengucapkan suatu wasiat kepada seseorang. Namun saat dia tidak melihat siapapun di dekatnya kecuali kuda tunggangannya, maka ditujukan kepada kudanya itu dia berkata, katakanlah kepada putri pamanku, sesungguhnya aku terbunuh dalam keadaan dahaga seorang diri. Maka jika kamu meminum air, ingatlah aku dan ratapilah aku. Dan jika di sini kamu hendak mewarnai kukumu dengan sesuatu, maka warnailah dengan darahku. Dalam keadaan tak berdaya itu, Qasim dipenggal oleh musuh. Kepalanya terpisah dari badannya. Menyaksikan pemandangan sedemikian biadab itu, Imam Husain alaihi salam segera menerjang barisan pasukan musuh bagai elang yang menukik dari angkasa saat memburu mangsanya. Imam Husain alaihi salam menerobos gerombolan musuh dan mengincar manusia liar yang telah memenggal kepala Qasim. Begitu manusia biadab bernama Amr bin Sa'ad itu terlihat di depan beliau, Imam Husain alaihi salam segera menghunjamkan pedangnya ke arah Amr. Amr pun mengerang kesakitan. Begitu melihat tangannya sudah terpisah dari pangkal lehernya akibat sabetan pedang Imam Husain alaihi salam. Namun tanpa ampun lagi diiringi gelegar suara Imam Husain alaihi salam yang menggetarkan nyali pasukan musuh yang ada di sekitarnya. Amr bin Sa'ad mendapatkan serangan kedua kalinya dari pedang Imam Husain. Manusia sadis itu terhempas dari kudanya dalam keadaan bermandi darah. Dia pun sekarat dan mati. Debu yang bertebangan pun rela. Di saat musuh tercengang, Imam mendekati dan meraih kepala Qasim dan memeluk jasadnya yang tak bernyawa itu. Imam berucap, demi Allah, adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi pamanmu untuk tidak memenuhi panggilanmu jika kamu memanggilnya, atau memenuhinya tapi tidak berguna untukmu. Duhai putraku, orang-orang kafir telah membunuhmu. Mereka tidak tahu siapa kamu, ayahmu dan kakekmu.
Imam Husain alaihi salam kemudian membawa jenazah suci Qasim ke dalam tenda yang khusus untuk dibaringkan di sisi jenazah para syuhada sebelum Qasim. Dengan wajah yang tak dapat membendung luapan duka, beliau menatap ke arah langit dan berucap, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa orang-orang Kufah itu telah mengundangku untuk mendukungku. Namun sekarang mereka telah melepaskan tangan dariku, kemudian menjabat tangan musuhku. Mereka membantu musuh dan bangkit memerangiku. Ya Allah, binasakanlah mereka, cerai-beraikanlah mereka hingga tidak ada lagi satupun di antara mereka yang tersisa. Laknat Allah atas para pembunuh kalian, para syuhada Karbala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah duka Qasim yang malang, putra tercinta Hasan Mujtaba. Relakan jiwa tu dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Inilah duka Qasim yang malang, putra tercinta Hasan Mujtaba. Relakan jiwa tu dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Wahai ibu, relakan aku. Wahai ibu, relakan aku. Tu bersama cucu datukku
sungguh aku telah rindu Syahid di sisi imamku, sungguh aku telah rindu Syahid di sisi imamku. Wahai paman, izinkan aku. Wahai paman, izinkan aku tu lindungi engkau imamku. Sungguh aku kan membantu tu habisi penentangmu. Sungguh aku kan membantu tu habisi penentangmu. Inilah duka Qasim tersayang, putra tercinta Hasan Mujtaba, relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Wahai ibu, lihatlah aku kan tunaikan pesan ayahku, terus maju tanpa ragu, meski maut menantiku. Terus maju tanpa ragu, meski maut menantiku. Duhai paman, tengoklah aku. Duhai paman, tengoklah aku yang tertebas pedang musuhku. Saat aku kan mengikat terlepasnya sepatuku. Saat aku kan mengikat terlepasnya sepatuku. Inilah duka Qasim tersayang, putra tercinta Hasan Mujtaba, relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta. Dalam rintihan Qasim katakan kepada paman
serta ibunda dalam rintihan. Qasim katakan kepada paman serta ibunda, wahai ibu, tuntunlah aku, telah bersimbah semua darahku. Wahai ibu, tuntunlah aku, telah bersimbah semua darahku. Pecah sudah kepalaku, kabur sudah pandanganku. Duhai paman, pandanglah aku, dalam dahagaku terbunuh tanpa ragu. Mereka pun memisahkan kepalaku tanpa ragu, memisahkan dari tubuhku yang rapuh. Inilah duka Qasim tersayang, putra tercinta Hasan Mujtaba, relakan jiwa untuk dikorbankan demi membela Husain tercinta dalam rintihan. Qasim katakan kepada paman serta ibunda dalam rintihan. Qasim katakan kepada paman serta ibunda. Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah suara Qasim, putra Hasan yang yatim. Inilah suara Qasim, putra Hasan yang yatim. Di Karbala memohon izin kepada pamannya Husain untuk bisa ikut berjuang menyusul ayahanda Hasan, untuk bisa hunuskan pedang membela paman tersayang. Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan bagiku untuk tidak membelamu. Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan
bagiku untuk tidak membelamu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husein. Suara desah nafasku, ya Hasan, ya Husein. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husein. Suara desah nafasku, ya Hasan, ya Husein. Paman Husein, Paman Husein, tolong berikan restumu. Paman Husein, Paman Husein, cukup dengan anggukanmu. Paman Husein, Paman Husein, tolong berikan restumu. Paman Husein, Paman Husein, cukup dengan anggukanmu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husein. Suara desah nafasku, ya Hasan, ya Husein. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husein. Suara desah nafasku, ya Hasan, ya Husein. Paman Husein, Paman Husein, tolong berikan restumu. Paman Husein, Paman Husein, cukup dengan anggukanmu. Paman Husein, Paman Husein, tolong berikan restumu. Paman Husein, Paman Husein, cukup dengan anggukanmu. Inilah suara Qasim, putra Hasan yang telah yatim. Di Karbala memohon izin kepada pamannya Husein, ku bisa ikut berjuang menyusul ayahnya Hasan. Ku bisa hunuskan pedang membela paman tersayang. Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan bagiku untuk tidak membelamu. Berikanlah izinmu kepadaku untuk bisa membantumu. Tak ada lagi alasan bagiku untuk tidak membelamu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husein. Suara desah nafasku, ya Hasan, ya Husein. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Husein. Suara detak nafasku, ya Hasan, ya Husein. Paman Husein, Paman Husein, tolong berikan restumu. Paman Husein, Paman Husein, cukup dengan anggukanmu. Apabila engkau izinkan, aku kan buat barisan
Apabila engkau izinkan, akan ku buat barisan. Anak-anakku kumpulkan, mereka jadi pasukan. Akan kami buktikan, kamilah pembela paman. Ingin ku jemput kesyahidan di hadapanmu, oh paman. Kan berjuang untukmu, selalu berkorban bersamamu. Takkan pernah tinggalkanmu, persembahkan jiwa raga membelamu. Kan berjuang untukmu, selalu berkorban bersamamu. Takkan pernah tinggalkanmu, persembahkan jiwa raga membelamu. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Hussein. Suara desa nafasku, ya Hasan, ya Hussein. Bunyi detak jantungku, ya Hasan, ya Hussein. Suara desa nafasku, ya Hasan, ya Hussein. Paman Hussein, Paman Hussein, tolong berikan restumu. Paman Hussein, Paman Hussein, cukup dengan anggukanmu. Paman Hussein, Paman Hussein, tolong berikan restumu. Paman Hussein, Paman Hussein, cukup dengan anggukanmu. Dan Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Antum baca. Anu terakhir doa. Ustaz. Nawwir majalisakum bisolati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiq wa ta'ah wa budal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa shaddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubha wa qu aydiyana anil dhulmi wasyariqa wa udud absarana anil fujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghiba wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina warroba wa alal mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa alal mardal muslimina bisyifai warroha wa ala mautahum bir ra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bil waqari wasyakina wa ala syababi bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah
وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين نوّر مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أدفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة ندفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة على النبي وعليه الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم